Let's study the structure of a newspaper organization. A newspaper organization has three main departments. They are the business department, editorial department, and the mechanical department. The business department is also known as front office, and editorial department is otherwise known as newsroom, and mechanical department is also called as the back shop. ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓഫീസിൻ്റെ ഘടനയാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത്. ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്രസ്ഥാപനത്തിൽ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ബിസിനസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഥവാ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്, എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഥവാ ന്യൂസ് റൂം, മൂന്നാമതായി മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഥവാ ബാക്ക് ഷോപ്പ്. Thus, business department deals with all the business activities like making revenue through advertisement, promoting or improving the circulation of the newspapers, so chalking out plans or strategies for improving the circulation of the newspaper. All these activities are handled by the business department. The content of a newspaper is developed by the editorial department, and mechanical department deals with the printing of the newspaper. Let's look at the heads of these departments. The business department is headed by a business manager, and the editorial department by the chief editor or editor-in-chief, and the mechanical department is headed by the പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ. ബിസിനസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ തലവൻ ബിസിനസ് മാനേജറും എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ തലവൻ ചീഫ് എഡിറ്റർ അഥവാ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫും മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ തലവൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറുമാണ്. We have to study in detail the functions and the structure of the editorial department. The editorial department or newsroom is the brain of the newspaper organization. ഒരു പത്രസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തലച്ചോറ് എന്നാണ് എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഥവാ ന്യൂസ് റൂം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് വിത്ത് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എഡിറ്റേഴ്സ് വർക്ക് ടുഗെദർ ടു ഗ്യാദർ ന്യൂസ് ആൻഡ് എഡിറ്റ് ദ കോണ്ടൻറ്റ്സ് ഫോർ പബ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ. ഒരു പത്രസ്ഥാപനത്തിലെ എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത്. 3 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഥവാ ന്യൂസ് റൂമിൻ്റെ ഘടനയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ദി എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് വെയർ ദ ന്യൂസ് ഈസ് എഡിറ്റഡ്, അസംബിൾഡ് ആൻഡ് പാക്കേജ്ഡ്. The main wings, the 2 wings of the newsroom are the news desk and the news bureau. And news desk is the place where the editors work, and news bureau is the place where the reporters work. എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഥവാ ന്യൂസ് റൂമിന് 2 പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ന്യൂസ് ഡെസ്കും മറ്റേത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോയുമാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഡിറ്റർമാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എന്നും റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. The news desk is headed by the news editor, and the bureau is headed by the bureau chief or the chief reporter. അപ്പോൾ എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഘടന മനസ്സിലാക്കണം. എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് 2 പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, ന്യൂസ് ഡെസ്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോയും. എഡിറ്റോറിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ന്യൂസ് ഗ്യാതറിംഗ് തൊട്ട് അതിനെ പബ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് റെഡിയാക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് വരെയാണ് നടക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് as we said earlier, if news is a commodity, it is assembled and packaged in the editorial department. Okay, and let's look at who all work in the news desk and news bureau. Chief editor, associate editor, assistant editor, news editor, assistant news editors, chief sub-editor and sub-editors work in the news desk.
chief reporters, staff reporters, beat reporters, correspondents, stringers, cartoonists, photojournalists will be there in the news bureau. Now let's look at the duties and responsibilities of the editor-in-chief or the chief editor. The chief editor is described as the supreme authority of everything that is published in a newspaper. He is the father figure of the newsroom. The chief editor, he or she is responsible for everything that goes in print, everything that is being published in a newspaper, like news, views, photographs, ads, and so on. And so, he or she has to attend the summons of the court if any case is filed against the newspaper. ഒരു പത്രസ്ഥാപനത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്തപൂർണമായ ഒരു പദവിയാണ് ചീഫ് എഡിറ്റർ എന്നത്. പത്രത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തവും ചീഫ് എഡിറ്റർക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്രത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും കേസുകൾ വന്നാൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാകേണ്ടതും ചീഫ് എഡിറ്റർ തന്നെയാണ്. The chief editor takes decisions on important matters concerning the organization, and he or she determines the editorial policy of the newspaper. ഒരു പത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ചീഫ് എഡിറ്ററിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ നയം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലും ചീഫ് എഡിറ്റർക്ക് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട്. He or she coordinates the activities of the newsroom and chairs the editorial board meetings and conducts training programs for the editors. ന്യൂസ്റൂമിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതും ചീഫ് എഡിറ്ററുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എഡിറ്റർമാർക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങുകൾ നയിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തവും ചീഫ് എഡിറ്റർക്കാണ്. Ensures the production and distribution of the paper. പത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണവും വിതരണവുമെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമാണ്. Then news editor. News editor is also known as resident editor in the case of newspapers that have multiple editions. He or she can be rightly called as the backbone of the newsroom. ഒന്നിലധികം എഡിഷനുകളുള്ള പത്രങ്ങളിൽ റെസിഡന്റ് എഡിറ്റർ, ന്യൂസ് എഡിറ്റർ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് റൂമിൻ്റെ നട്ടെല്ല് എന്ന് നമുക്ക് ന്യൂസ് എഡിറ്ററെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. He or she conducts newsroom conference every day in which a postmortem of the day's newspaper will be done. The meeting will also discuss the strategies for making the next day's issue an excellent one. Every day, the news editor convenes a conference in which a postmortem, please note the word, we have used the word postmortem, of the day's newspaper will be done. So he convenes a meeting every day in which that particular day's newspaper will be dissected and checked in detail all the news stories that have been published in that particular day's newspaper and also compare with other newspapers. What are the various stories that have been covered by other major newspapers of the day? They'll also discuss stories to be given in the next day's newspaper, stories that need follow-up and stories that have been missed out. എല്ലാ ദിവസവും ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ഒരു ന്യൂസ് റൂം കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ ആ ദിവസത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിനെ കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റ് പ്രമുഖ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാർത്തകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ കൂടി ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നടത്താറുണ്ട്. കൂടാതെ അടുത്ത ദിവസത്തെ പത്രത്തെ കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കാൻ വേണ്ട നടപടികളും സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. The news editor decides the top stories for the front page and regional pages of that edition. പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാദേശിക പേജിലും കൊടുക്കേണ്ട വാർത്തകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും അധികാരവും ന്യൂസ് എഡിറ്റർക്കുണ്ട്. ചീഫ് സബ് എഡിറ്റർ. He or she is popularly known as chief sub and the captain of the desk. ചീഫ് സബ് എന്നും
ഡെസ്കിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നുമാണ് ചീഫ് സബ് എഡിറ്റർ അറിയപ്പെടുന്നത്. The chief sub distributes copies to the sub editors for editing. അതായത് ചീഫ് സബ് എഡിറ്റർക്ക് കീഴിൽ ഒരുപാട് സബ് എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലേഖകർ എഴുതിയ കോപ്പികൾ, അതായത് ലേഖകർ തയ്യാറാക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളെ കോപ്പീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ ഈ കോപ്പീസ് എല്ലാം തന്നെ എഡിറ്റിങ്ങിനായി സബ് എഡിറ്റേഴ്സിന് കൈമാറും. He or she decides the treatment of stories. It is a chief sub-editor who decides from which angle each story should be written or what slant should be given to a story. That means how to approach each story. സ്റ്റോറിയോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ചീഫ് സബ് എഡിറ്ററാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളോട് സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത ആംഗിളിൽ നിന്ന് സ്റ്റോറി തയ്യാറാക്കാം. വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ സ്റ്റോറിയെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് സ്കൂളിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാം. അതല്ല എങ്കിൽ സ്കൂളിൻ്റെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടും റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്കിവിടെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ ഓരോ ലേഖനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചീഫ് സബ് എഡിറ്റർക്ക് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വീക്ഷണകോണ് മാറ്റണമെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. The chief sub has to keep an eye on the major happenings and developments. The chief sub editor should be aware of the major happenings or what are the various things that is happening around him or her. തനിക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും പുരോഗതികളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാമുള്ള ഒരു അറിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. He or she coordinates and receives new stories from various sources. The chief sub-editor will be receiving new stories from different sources and it is his duty to receive all the stories and coordinate them. അതായത് ചീഫ് സബ് എഡിറ്റർക്ക് വ്യത്യസ്ത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. വ്യത്യസ്ത സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാർത്ത ലഭിക്കുന്നത്, വാർത്തയുടെ ഉറവിടം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. ഒരുപാട് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് വാർത്തകൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേരാം. അത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന വാർത്തകളെ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ചീഫ് സബ് എഡിറ്ററുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദി സബ് എഡിറ്റർ. A sub-editor is often described as the unsung hero or the unknown soldier behind the newspaper production. Why does this sub-editor known as the unsung hero or the unknown soldier? He or she works hard behind the production of a newspaper. The sub-editor does a lot of work to bring out the newspaper, but his or her name is mentioned nowhere in the newspaper. The reporter's name will be published along with the newspaper report, but here the sub-editor's name won't be mentioned anywhere. He works behind the scene. Okay, and that is why the sub-editor is known as the unsung hero or the unknown soldier. He or she is also known as the copy reader or copy editor. Since the sub-editor reads the copy or goes through the copy in order to rectify all the mistakes in it and edits it to make a clean copy, the sub-editor is also known as copy reader or copy editor. Copy means the writer prepared by a reporter. ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ നിർമ്മാണ പണിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് സബ് എഡിറ്റർ. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടാത്ത പോരാളി അഥവാ പാട്ടുപാടാത്ത നായകൻ എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു പത്രത്തിൽ എവിടെയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഒരുപാട് ഇദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പത്രത്തിൽ എവിടെയും അടിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എവിടെയും പത്രത്തിൽ എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇതുപോലെ അറിയപ്പെടാത്ത പോരാളി അഥവാ പാടാത്ത നായകൻ എന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
പിന്നെ സബ് എഡിറ്റർ കോപ്പി എഡിറ്റർ എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്നു, അഥവാ കോപ്പി റീഡർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കോപ്പി എന്നാൽ ഒരു ലേഖകൻ തയ്യാറാക്കുന്ന റൈറ്റപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോപ്പി റീഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലേഖകൻ തയ്യാറാക്കുന്ന എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും വായിച്ചു നോക്കി അതിലെ തെറ്റുകളെല്ലാം തിരുത്തേണ്ടത് സബ് എഡിറ്ററുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സബ് എഡിറ്റർ കോപ്പി റീഡർ എന്നും കോപ്പി എഡിറ്റർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അഥവാ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എ സബ് എഡിറ്റർ: റീഡ്സ് ദ സ്റ്റോറി ഓർ കോപ്പി ആൻഡ് പോളിഷസ് ലാംഗ്വേജ്. It is a duty of the sub-editor to read a story or read a copy entirely and polish or refine the language. However experienced the reporter is, mistake may creep into his story. So the sub-editor has to read the copy thoroughly and look for mistakes. If he comes across any mistakes, he has to rectify it. Sometimes the stories will be written in a dull and unorganized manner, then he or she has to make it a readable one. അതായത് ഒരു സബ് എഡിറ്റർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരു കോപ്പി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വായിച്ചു നോക്കുക എന്നതാണ്. പൂർണ്ണമായും വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുകയും തിരുത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷാ ശുദ്ധി വരുത്തുകയും വേണം. മോശമായി എഴുതിയ ഒരു കോപ്പിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഭംഗിയാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും സബ് എഡിറ്റർക്കുണ്ട്. Correct mistakes that may occur in spelling, grammar, punctuation, facts and figures. ഏത് തരത്തിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് വരികയാണെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വ്യാകരണത്തിൽ വരുന്ന എറേഴ്സ് ആവാം. ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് അത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് വസ്തുതകളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും തിരുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സബ് എഡിറ്റർക്കുണ്ട്. Then boils down stories if they are verbose. Sometimes the story will be written using too many words. Verbose means ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വേർബോസ് അഥവാ വേർബോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചുരുക്കിയാണ് നമ്മൾ വാർത്ത എപ്പോഴും എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി എഴുതാതെ ഒത്തിരി വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാവുന്ന ഒരു രീതി ന്യൂസ് റൈറ്റിങ്ങിന് ഒട്ടും അനുയോജ്യമായതല്ല. എപ്പോഴും ന്യൂസ് ഷുഡ് ബി ബ്രീഫ് ആൻഡ് ക്രിസ്പ്. അതാണ് ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചൊരു കാര്യം പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത്ര വേർബോസ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചുരുക്കി എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ എലിമിനേറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ സബ് എഡിറ്റർ ടു എലിമിനേറ്റ് അൺവാണ്ടഡ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ്. ഓക്കെ, ദസ് ഹി ഹാസ് ടു ബോയിൽ ഡൗൺ ദി സ്റ്റോറീസ്. ദെൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് റീറൈറ്റ്സ് വയർ കോപ്പീസ്. Another important duty of the sub-editor is to translate and rewrite wire copies. Wire copies are news agency copies. വാർത്താ ഏജൻസികളുടെ കോപ്പികളെയാണ് വയർ കോപ്പീസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ വാർത്താ ഏജൻസികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വാർത്തകളെ പ്രാദേശിക പത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? അവരുടെ ഭാഷയിലേക്ക്, പ്രാദേശിക ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോപ്പി പൂർണ്ണമായിട്ടും റീറൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും റീറൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സബ് എഡിറ്ററുടേതാണ്. Then writes appropriate headlines for stories and captions for photographs. ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ തലക്കെട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടതും അതുപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾക്ക് ക്യാപ്ഷൻ നൽകേണ്ടതും അടിക്കുറിപ്പ് നൽകേണ്ടതും സബ് എഡിറ്ററാണ്. He or she should guard the newspaper against libel, defamation, contempt of court, etc. അപകീർത്തി, കോടതിയലക്ഷ്യം തുടങ്ങിയ കേസുകളിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന പരാമർശങ്ങൾ പത്രത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് ഒഴിവാക്കേണ്ടതും സബ് എഡിറ്റർ തന്നെയാണ്. Then removes elements of editorializing. Editorializing means including the opinion of the writer in the copy. That means editorializing is tabooed in the case of a newspaper report.
ഒരു വാർത്ത നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എഡിറ്റോറിയലൈസിങ് ഒരിക്കലും പാടില്ല. അപ്പോൾ എഡിറ്റോറിയലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലേഖകൻ്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ഒരു വാർത്താ റിപ്പോർട്ടിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അഭികാമ്യമല്ല, ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ വാർത്താ റിപ്പോർട്ടിൽ അത്തരത്തിൽ ലേഖകൻ്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ കയറി പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടർ. The reporter is the link between newspaper and its readers. പത്രത്തെയും അതിൻ്റെ വായനക്കാരെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയാണ് റിപ്പോർട്ടർ. Being the eyes and ears of the society, they should present news in an honest manner. That means the reporter goes in search of news and sends news, then prepares a report to let the readers know about it. He or she has to present the news in an honest manner. It should be a true report on the events that has happened. അതായത് വാർത്തകൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അത് സത്യസന്ധമായി വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ബാധ്യത റിപ്പോർട്ടർക്കുണ്ട്. The reporter is responsible for maintaining the credibility of the newspaper. If any mistakes occur in the copy, it may adversely affect the credibility or the reliability of the newspaper. So the reporter has to be very careful not to make any mistakes in the copy. പത്രത്തിൻ്റെ സൽപ്പേര് നിലനിർത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും റിപ്പോർട്ടറുടേതാണ്. അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ അതിനകത്ത് വന്നാൽ അത് പത്രത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ പത്രത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് തെറ്റുകളൊന്നും വരുത്താതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം റിപ്പോർട്ടർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. The reporter gathers news and background information from various sources and prepare news reports. വ്യത്യസ്ത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും വാർത്തകൾ അതുപോലെ തന്നെ പശ്ചാത്തല വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ച് വാർത്താ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലിയാണ് റിപ്പോർട്ടർക്കുള്ളത്. Former Union Minister and journalist M.J. Akbar said, "A reporter is a traveling salesman who does not sell news but buy news. The reporter's commodity is news, and he or she goes in search of it and get news from various sources." So, a reporter is a traveling salesman who does not sell news but buy news. Then, correspondent. A reporter who supplies out-of-town stories. ആരാണ് correspondent? നഗരപരിധിക്ക് പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ ശേഖരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് കറസ്പോണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then stringer. Stringer is a part-time reporter or a correspondent who is not on the regular payroll of the newspaper organization. The remuneration is based on the column length of the story. Stringer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥിരം ജോലിക്കാരനല്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്കാരനാണ്, ഒരു കരാർ ജീവനക്കാരനാണെന്ന് അർത്ഥം. പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വാർത്തയുടെ നീളം അനുസരിച്ച് എത്ര കോളം ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് സ്ട്രിങ്ങേഴ്സിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത്. ലൈനർ എന്നും ഇവരെ വിളിക്കാറുണ്ട്.